10 سال تک تو باقاعدہ حکومت چلی اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر معاویہ، مسلمانوں میں آپس میں اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور ہمیں اندیشہ ہے کہ 10 سال تو اب سکون کے گزرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد پھر مسلمانوں میں آپس میں جنگ اور خانہ جنگی شروع ہو جائے، آپس میں پھر وہ لڑائی اور جھگڑے کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اے امیر معاویہ، آپ اس کا کچھ حل پیش کریے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا ایسا کریے کہ آپ اپنا خلیفہ نامزد کر دیجئے، آپ اپنا خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کر دوں گا اور تم لوگ میرے بیٹے یزید کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں یزید کو خلیفہ بنا دوں، تو اگر میں یزید کو خلیفہ بنا دوں گا تو امام حسن کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں حکومت کو کروں گا، اور ابھی 10 سالوں تک میں اس حکومت کو کیا بھی ہوں، تو میں اس طور طریقے سے ہٹ جاؤں گا، لہذا میرا امام حسن کے ساتھ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بار بار اصرار کرنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یزید کے اندر جو جنگی مہارت تھی وہ بڑی تھی، جنگی جو فنون ہوتے ہیں اس کے اندر یزید بڑا ماہر تھا۔ ایک ہوتا ہے تقوی اور دوسری چیز ہوتی ہے جنگی اور حربی چیزوں کے اندر ماہر ہونا، اس کا اسپیشلسٹ ہونا۔ تو یزید جنگی فنون میں بڑا ماہر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ یزید اس جنگی فنون میں بڑا ماہر ہے اور اگر حکومت اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے یہ اچھی حکومت چلائے، اس چیز کو سوچتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ جب یزید کو اپنا خلیفہ جیسے نامزد کیا، حضرات صحابہ میں ایک شور اٹھا کہ اس وقت بزرگان دین، اس وقت بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ موجود تھے اور ان کو چھوڑ کر کے یزید جیسے فاسق ملعون شخص کو اگر خلیفہ نامزد کر دیا گیا تھا، اس وقت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن وہ اعتراض بند ہو گیا کیونکہ اسے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا۔ 10 سال تک ایسا معاملہ چلتا رہا، لوگ بھول گئے اور اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے حقیقی خدا سے جا ملے۔ بعض صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے اور جتنے بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ تھے سب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جب 10 سال اور بیتا، سن 61 ہجری ہوئی اور سن 61 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اب اصل میٹر شروع ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، نہ خاندان اہل بیت پر، نہ حضرات صحابہ پر، اور نہ جتنے بھی اس وقت کے مسلمان تھے کسی کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ کی تربیت حضور علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے 10 سالوں تک کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد یزید نے یہ خط اور خطوط بھیجنے شروع کیے کہ سارے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ایک عہد کرنا، ایک وعدہ کرنا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ جیسے الیکشن اپنے یہاں ہوتا ہے تو جب ہم جا کر کے ووٹ دیتے ہیں تو اس چیز کے اندر ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا
नेता मानने के लिए तैयार हैं। वैसे ही बैत का सिस्टम था, तमाम लोगों ने आकर के यजीद के हाथ पर बैत करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त 4 हजराते सहाबा ऐसे थे और बड़े बड़े चोटी के सहाबाओं के लड़के थे जिन्होंने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। पहले तो जो लोग नहीं मान रहे थे उन लोगों के ऊपर दबाव डलवाया गया, प्रेशर डलवाया गया, और प्रेशर डलवा करके दबाव बना करके उन्हें मजबूर कराया गया कि वो यजीद को अपना खलीफा मान ले। और जब किसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, तो वो आदमी ज्यादा दिन तक अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ज्यादा दिनों तक सब्र नहीं कर पाता। लिहाजा जो बाज हजरात थे, तमाम लोगों ने यजीद को अपना खलीफा इसलिए मान लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह के हालात हों कि दोनों चीज़ें हों, एक अजीमत पर अमल करना और एक रुखसत पर अमल करना, तो दोनों पर इंसान अमल कर सकता है। जैसे कोई बंदूक लगा करके ये कहे कि फला नारा इस्तेमाल करो, और उस नारा के इस्तेमाल करने से हम दारुल कुफ्र के अंदर यानी कुफ्र में चले जाते हैं, हम काफिर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई ये कहे कि अल्लाह को गाली दीजिए, नाउज़ बिल्लाह, और पिस्तौल लगाया हुआ है, तो उस वक्त शरीयत ने हमको 2 बातें दी हैं। एक ये कि रुखसत पर अमल करें, यानी दिल के अंदर ये सोचें कि भाई हम दिल के अंदर अल्लाह को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन जुबान से दे दे अपने बचाव के लिए, इसकी भी इजाज़त होती है। और इंसान अगर रुखसत पर ना अमल करना चाहे तो अजीमत पर अमल करे कि मैं गाली अल्लाह को नहीं दूंगा, तुम अगर मारना है तुम मुझे मार दो, गोली चला दो, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं जो है अल्लाह को गाली नाउज़ बिल्लाह नहीं दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें थी। तो जो बाज़ हजराते सहाबा थे, वहाँ के मुसलमान थे, उन लोगों ने रुखसत पर अमल करते हुए यजीद को अपना खलीफा मान लिया, और अंदर से वो कुड़ रहे थे, लेकिन बाहर से उन्होंने यजीद को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन हज़रात ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। और ये लोग उस वक्त थे कहाँ पर? मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर। अब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर यजीद ने अपनी पुलिस भेजना शुरू कर दिया और फौरन मरवान को भेजा। उस वक्त वहाँ पर वलीद भी था, मरवान को भेजा और वहाँ का गवर्नर बना करके भेजा कि जा करके इमाम हुसैन को, अब्दुल्ला इब्ने उमर को और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जिनका पहले ही इंतकाल हो गया था, और चौथे पांचवें थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मजमाइन, इन 4 हजरात के बारे में भेजा गया कि इनसे जा करके अगर खुशियन ये बैत कर लें तो बैत मान लो, और अगर खुशियन ना करें तो इनके ऊपर प्रेशर डालो, इनको मजबूर करो कि यजीद को अपना खलीफा तस्लीम करें। अब ये मामलात थे, ये लोग मदीना में थे, मरवान के पास बुलाया गया, हज़रत इमाम हुसैन गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर गए, और ये लोग अंदर थे। जब वो बार बार प्रेशर डालने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम ये चाह रहे हो कि मैं यजीद को अपना खलीफा मानूं, तो क्या कमरे के अंदर बुला करके तुम यजीद को अपना खलीफा तस्लीम करवाओगे? जब मंजरे आम पर, जब आवाम जमा होगी, पब्लिक जहां पर इकट्ठा होगी, वहां पर मैं आकर के बतलाऊंगा कि मैं यजीद को अपना खलीफा मानूं या ना मानूं। इतना कह करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकल आए, और उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन, ये हजरात जो है मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ करके मक्का में आ गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पहले मक्का में पहुँचे, लिहाजा मक्कतुल मुकर्रमा में आकर के इन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में आकर के जब देखा कि वहाँ पर मक्का में बचे कुछे सहाबा
حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اعلان کر دیا کہ یہاں پر یزید کی حکومت نہیں تسلیم کی جائے گی، یہاں پر اب آج سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم کی جاتی ہے۔